سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 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 محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا ولد السلام بحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ورسوله اللهم اغننا بحلال حرام من سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah anta hamala dunya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iya kan. InsyaAllah kita teruskan tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Baca tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, tafsir surah Yunus ayat nombor 32 insyaAllah ya. Kita dah masuk ayat 32. Siapa yang ada kitab ni, muka surat 208 insyaAllah. InsyaAllah kita baca tafsiran Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalalum fa anna tusrafun. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 32 diterjemahkan, maka yang demikian yakni sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya, sesudah nyatanya, sesudah yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja. Oleh itu, bagaimanakah kamu dapat dipesongkan dari kebenaran? Surah Yunus 32 insyaAllah. Kita tengok tafsir Tuan Guru. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Apabila sampai ke peringkat itu, jawapan kamu itulah bendanya, Allah Tuhan kamu. Apabila kamu tidak boleh jawab segala persoalan dan kamu terpaksa merujuk kepada aku, maka ertinya sekarang kamu telah kenal aku. Siapa dia aku? Allah. Nama aku Allah. Kerja aku Rabbukum. Tarbiyah kamu. Didik kamu, mengasuh kamu. Dan Al-Haqq. Aku ini yang sebenar-benarnya. Tidak ada benda yang sebenar atas muka dunia selain aku. Ini. Ya, Allah SWT firman, fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Bila sampai ke peringkat itu, jawapan kamu itu bendanya, itulah bendanya, Allah lah Tuhan kamu. Ya, bila sampai ke satu tahap, kita bertanya siapa Tuhan kita, ialah Allah Ta'ala. Apabila kamu tidak boleh jawab segala persoalan, kamu terpaksa merujuk kepada Allah. Balik kepada Allah. Pasal apa? Pasal pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Maka artinya sekarang kamu telah kenal Allah. Bila kita merujuk kepada Allah Ta'ala, bila kita bergantung dengan Allah Ta'ala, maksudnya kita dah mula kenal Allah Ta'ala. Siapa Allah? Ya, Allah Tuhan kita. Namanya pun Allah. Kerja Allah Rabbukum. Rabbukum. Tarbiyah kita. Didiknya kita. Ya, mengasuh kita. Al-Haqq. Allah ini tidak yang sebenar-benarnya. Tidak ada benda yang sebenar muka dunia ini selain daripada Allah Subhanahu. Kena yakin. Ya, insya-Allah kita yakin Allah tempat pergantungan kita. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak adalah selepas kebenaran kecuali sesat. Fa anna tusrafun. Maka sampai bilakah kamu diselewengkan nafsu dan diselewengkan manusia dan alam sekitar? Sampai bila kita nak disesatkan, ya, melalui nafsu kita,
melalui manusia, melalui alam sekitar. Sebab tu kita jangan mudah tertipu dengan nafsu kita. Jangan dikontrol ataupun dikuasai oleh nafsu kita. Kita yang uruskan. Sebab tu kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Uruskan nafsu kita. Jangan terlampau bergantung. Jangan bergantung pula dengan manusia. Dibimbangi, diselewengkan manusia. Apalagi jangan tertipu dengan alam sekitar. Ya, dunia ni sebentar saja. Ya, tak lama berubah dunia. Makin lama makin berumur, makin lama makin buruk. Makin lama dia punya keadaan. Tu bab dunia. Sebab tu kita tidak boleh sesat kecuali ada kebenaran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia tazkir apa? Tafsir ringkas pada Tuan Guru ayat 32. Tafsir ayat 33, kata Tuan Guru, sebelum mentafsir ayat-ayat berikut, Tok Guru mengulangi kuliah sebelum tu. Sekali-sekala kita kena soal anak murid, kata Tok Guru, kerana hendak tahu adakah dia faham segala pelajaran yang kita telah beri. Kita soal bukan nak tujuan hendak tahu ingatan dia mengenai pelajaran yang lepas, tetapi sebagai satu cara guru menggelitik fikiran supaya dia tidak lalai. Ini nak mengingatkan balik. Dia faham ataupun tidak, ataupun dia tidak, ataupun dia masih lagi lalai. Tidak mengantuk. Contohnya, ya. Sebab tu disoal balik. Bukan nak test power, bukan nak test ingatan dia, tapi nak cek balik fikiran dia. Sama dia faham atau tidak dengan apa yang dicatitkan ataupun dibacakan. Kita soal dengan tujuan, kata Tok Guru, kita soal dengan tujuan hendak suruh dia jawab. Apabila dia hendak jawab, tentulah dia kena memikirkan. Dan inilah satu perkara yang sangat-sangat mustahak dalam pengajian agama. Kita tidak boleh faham agama dengan hanya pergi mendengar, selepas itu terima apa saja yang ustaz ajar. Agama tidak boleh begitu. Kalau boleh pun sekadar selapis saja. Kalau hendak 2-3 lapis, kewajipan murid mesti sama-sama berfikir bagaimana cara hendak soal balik Tok Guru supaya ilmu yang diberikan guru itu benar-benar dapat dikuasai. Tu sepatutnya mengaji. Kalau online pun kena hantar soalan contohnya. Tapi yang terbaik di surau atau di masjid, di pondok, lagi berdepan dengan Tuan Guru. Maksudnya bukan nak test Tuan Guru, nak bagi faham. Dua-dua bagi faham. Dengan sebab Al-Quran turun dari langit khususnya untuk memimpin manusia, mengajar manusia. Maka cara Al-Quran mengajar bukan semata-mata bersyarah, malah mengulangi soalan-soalan. Pertamanya, boleh jadi Tuhan tak suruh kita jawab soalan dia, walaupun jawapan dalam hati, kerana apabila kita jawab, artinya bila kita jawab, artinya kita jawab barang sebenar, dan daripada situlah kita dapat ikuti dan kita dapat hayati. Selain daripada itu, apabila seorang menyoal kita dan minta kita jawab, artinya orang itu mempunyai peluang yang cukup untuk menerangkan kebenaran. Kadang-kadang apabila kita tengok anak murid diam, kita kata, soallah ustaz, tanyalah hamba, kata tu guru. Apabila buka peluang untuk orang menyoal, berarti kita mempunyai bahan jawapan yang terlalu amat banyak. Dan kita yakin 100% bahawa apa sahaja soalan boleh dijawab kerana hamba pandai, hamba pijak, hamba menguasai ilmu. Maksudnya kita bukan nak menunjuk, tapi kita 100% tahu ataupun faham tentang ilmu tersebut. Bukan nak tunjuk.
Kemudian yang menyoal tu pula faham pula apa yang disoal, dapat jawapan yang 100%. Tu tujuan. Ada dua maksud tuan guru ni, ada dua komunikasi, ada dua cara, two way communication, dua cara untuk berinteraksi waktu dalam majlis ilmu. Tidaklah terus dilontarkan pada tok guru saja, tapi dua cara, maksudnya dua arah, biar dua-duanya faham. Yang pentingnya yang belajar tu faham, tidaklah dibaca saja. Ini kata tok guru, ada peluang untuk menerangkan kebenaran. Itu yang penting. Bila bab kebenaran mesti bagi faham. Kalau tidak, selama-lamanya tidak akan faham. Baca sajalah, akhirnya hilang macam tu. Dengan sebab Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang sepenuhnya, dia tidak gerun sedikit pun dia tidak gerun terhadap soalan-soalan yang dihadapkan manusia, kerana dia, iaitu Allah tu Al-Haqq, maknanya yang sebenar-benarnya. Kalau kita meratib di kampung, kita sebut Allah, tapi orang tasawuf dia akan disebut Haqq. Maknanya benar. Allah Haqq, maksudnya Allah yang benar. Apa saja perkara hak engkau buat wahai Tuhan, betul berlaku, kata tu guru. Kalau engkau buat, kalau engkau segar, yakni sihat kepada aku, betul kepada aku. Kalau engkau bui segar, yakni sihat kepada aku, pun betul. Kalau engkau bagi sakit pun, aku pun betul. Apa saja benda hak yang kau buat kepada aku, hak kau, semuanya benar. Ni apa saja yang kita dapat daripada Allah Ta'ala, semuanya benar, yakin daripada Allah Ta'ala. Sehat pun datangnya daripada Allah Ta'ala, sakit pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menyembuhkan tu pun Allah Ta'ala, bukan ubat, bukan jampi, bukan doktor. Yang menyembuh hak daripada Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Dengan sebab Tuhan itu bersifat, dengan sebab Tuhan ini bersifat dengan sifat benar, maka apa sahaja benda yang Allah ajar kepada kita memang benar. Bila kita diberi peluang sepenuhnya menyoal, ini menandakan bahawa Tuhan memang memimpin. Tuhan memang memimpin, yakni hala ataupun arah sebenar, mengajarkan ilmu yang sebenar. Ini merupakan falsafah, kerana apa Allah mengalakkan soal jawab. Tu falsafahnya, bila nak cari ilmu memang ada digalakkan kita soal jawab. Tak boleh duduk diam atau mendengar saja. Maksudnya kita tak tahu dia faham ataupun tak faham. Tu ulangan daripada tuan guru kuliah sebelum. Ayat seterusnya, ayat 33, kazalika, auzubillahi minasyaitonirrajim, kazalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina nafasaku annahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 33. Terjemahannya, sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, kerana bahawasanya mereka tidak beriman. Apabila Allah Ta'ala sebut suatu perkara yang setelah kita mendengarnya, kita rasakan benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, maka mahu tidak mahu kita terpaksa tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala. Tiba-tiba dalam keadaan begitu pun ada juga orang yang tidak menerima, ada juga orang yang patut, ada juga orang yang apabila mendengar buat tidak peduli. Tuhan kata, kazalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzi nafasaqu. Maksudnya,
memang telah pun keluar kata putus daripada Tuhan kamu terhadap orang fasik ini. Apakah dia kata putus ini? Annahum la yu'minun, bahawa orang-orang ini tidak akan beriman. Ya. Allah tahu orang yang fasik dia takkan beriman. Janganlah kita jadi keadaan tersebut. Wahai Muhammad, kata tu guru, kalau kamu bertemu juga orang jahat yang tidak dengar kata, walaupun setelah aku menurunkan ayat-ayat dari langit yang benar-benar memuaskan kamu, maka yakinlah bahawa memang telah aku turunkah tanda tangan bahawa orang ini tidak akan beriman. Maknanya apabila kamu berdepan dengan orang begini, tidak usahlah runsing. Kerana apa? Kerana fasaku, maknanya fasik, ya? Lantaran sebab fasik maka dia tidak akan beriman. Hidayah tu milik Allah SWT. Macam mana kita dakwah pun, macam mana kita ajak pun, dia tetap fasik, kata Allah Ta'ala. Dia takkan beriman. Maksudnya tak payah kita risau, tak payah kita bimbang, serah terus kepada Allah Ta'ala. Ya, biarkan. Maksudnya dah dicop, kalau ada tanda tangan tu hanya dah dicop Allah Ta'ala, dia ni fasik. Dia takkan terima dakwah kita, dia takkan terima apa yang Rasulullah SAW bawa, walaupun benda yang hak ataupun benda yang benar. Apa dia fasik? Fasako, asal maknanya koyak kulit, kata Tok Guru. Apabila kita makan pisang atau durian, kena buang kulit dahulu, kena cekah, kata Guru. Buah dahulu, ya. Buang kulit dalam sebutan Arab fasaqo, fasaqol jildu, maknanya koyak keluar. Begitu juga orang fasik ialah orang yang koyak nikmat, tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala. Itu maksud fasik, ya. Apa yang Allah bagi nikmat, dia koyakkan. Dia tak ada tahu nak menilai ataupun tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala, tak tahu nak bab syukur. Semuanya nikmat itu bukan kerana ibu kamu, bukan kerana tok bidan, bukan kerana doktor. Aku yang bagi, Allah kata, ya? Allah yang bagi. Tiba-tiba kamu tidak menghargai. Kamu hendak lagu mana, kata tu guru? Kamu hendak nak buat bagaimana? Kalau mata dibutakan, kalau telinga ditulikan, kaki tangan dikudungkan, kata Allah. Orang fasik menggunakan mata untuk mencari atau mencuri balak, kata Tok Guru. Sedangkan orang yang tidak curi balak pun boleh kaya. Mengapa dia pilih jalan jahat? Kerana dia jenis fasik, dan orang ini aku tanda sebagai orang yang tidak beriman. Tidak usah runsinglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia seperti kulit ataupun tulang buangan dalam kalangan umat kamu, dengan cara itu terhiburlah juga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ya, hanya bimbangnya Nabi dapat dihiburkan balik, dapat ditenteramkan balik. Tu bab orang yang fasik. Ya. Tok Guru bagi contoh. Ya, pasal apa? Semua nikmat yang Allah bagi, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Bukan pasal nikmat, pasal ibu kita yang melahirkan kita. Bukan kerana tok bidan, bukan kerana doktor kita sihat. Allah yang beri sebenarnya. Tiba-tiba kamu tidak menghargai. Kamu hendak buat lagu mana, kata Tok Guru. Diulang balik. Kalau mata kita dibutakan, contohnya, telinga kita ditulikan, kaki tangan kita dikudungkan, kena ke mana kita? Orang fasik menggunakan mata untuk mencuri balak, contoh. Sedangkan orang yang tidak curi balak pun boleh kaya sebenarnya. Jahatnya manusia.
Mengapa dia pilih jalan jahat? Kerana dia jenis fasik. Dan orang ini Allah cop dia. Allah tandakan dia sebagai orang yang tidak beriman. Allah dah tanda tangan dah. Dicopnya perangai manusia sebegitu. Tidak usah runsinglah wahai Muhammad. Ya. Kita tak tentram, kita jangan runsing. Ya. Bimbang tengok orang buat maksiat, bimbang orang mencuri, kita jangan runsing. Pasal apa? Allah dah tanda tangan dah. Kita jangan bimbang. Ya, memang ada manusia seperti kulit dan tulang buangan dalam kalangan kita. Umat akhir zaman pun ada. Dengan cara itu Nabi pun terhibur. Tidak semua barang mentah yang ada di depan kita ni boleh digunakan belaka. Di kedai jahit, kata Tok Guru, kita tengok bertimbun-timbun kain perca, guntingan kain ni buang kerana tidak terpakai. Kita menumbuk beras, ada juga yang tumpah. Apa benda yang kita buat pun ada saja yang menjadi buangan. Cuma kita hendaklah beringat, jangan jadikan diri kita ini sebagai kelas ataupun golongan sampah. Usahakanlah supaya kita menjadi barang yang berharga. Memanglah, kalau tengok, potong kain ataupun gunting kain, mesti ada kain yang lebih. Tak terpakai kain yang dipanggil kain perca. Contoh bagi Tok Guru. Kemudian orang yang tumbuk beras pun ada yang tumpah, terbuang ke tepi. Cuma kita hendak diingatkan kita, janganlah jadi gelas golongan yang tersebut, jangan jadi golongan yang buang ataupun jadi sampah. Usahakanlah kita sebagai ada value, ada harga diri kita ni. Kadang-kadang cara Tuhan menggunakan bahasa memang ada terasa keras kerana sesetengah orang tidak faham kalau tidak diherdik. Allah gunakan bahasa yang keras untuk menyentak kita, sentapnya kita, supaya kita beringat. Ada setengah orang tidak payah diherdik. Kata Tok Guru, royak je, beritahu je. Beritahu sikit, dia faham. Faham terus. Faham selalu. Oleh kerana Tuhan jadikan manusia bermacam-macam perangai, maka tidak ada satu pun perangai pun, tidak ada satu perangai pun yang tidak dipergunakan oleh Islam. Semuanya berguna belaka untuk Islam. Tu perangai manusia. Memang tak boleh ubah, tapi ada yang terbaik pun memang ada fungsinya. Habis dah ayat nombor 33. Kadang-kadang cara Tuhan menggunakan bahasa setengah orang tidak payah diherdik. Kita teruskan ayat 34 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal min syuraqaimun ikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Kulillahu yabda'ul halqa summa yu'iduh fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 34 diterjemahkan. Bertanyalah, yakni kepada mereka, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu siapa yang mula menciptakan sesuatu kejadian, kemudian ia mengembalikan adanya semula, yakni pada hari kiamat? Katakanlah, Allah jua yang mula menciptakan sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan adanya semula, yakni untuk menerima balasan. Oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan kepada penyembah yang lain? Surah Yunus ayat 34. Maksudnya, hak Allah ialah menghidupkan kita, menciptakan kita, matikan kita balik, kemudian dikembalikan balik untuk dicek balik perangai kita dulu, diaudit balik. Tu kenapa kita nak berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kul hal min syuraqaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh.
Ditanyalah olehmu, wahai Muhammad, adakah daripada kongsi-kongsi kamu orang yang boleh memulakan kejadian? Selepas daripada itu dihidupkan balik, iaitu semula. Qulillahu yabda'u halqa summa yu'iduh. Wahai Muhammad, cakaplah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala memulakan kejadian dan Allah Ta'ala juga menghidupkan balik semula. Fa'anna tu'fakun. Maka kemana sudah kamu bawa? Kul, kata olehmu. Jadi kalau Al-Quran ini ciptaan Nabi Muhammad, tentulah ia dimulakan dengan perkataan hal, adakah. Tetapi ayat ini dimulakan dengan perkataan kul, kemudian disusuri dengan soalan. Hal min syurakaikum. Adakah di antara kongsi-kongsi kamu? Kalau kamu telah dengar, kamu tidak dengar kata Allah, artinya kamu kata orang lain. Kamu dengar kata orang lain. Bila kita tak dengar perintah Allah Ta'ala, maksudnya kita dengar perintah orang lain. Tidak boleh jadi kita boleh tidak patuh kepada orang lain. Tidak boleh jadi kita tidak patuh kepada orang lain dan tidak patuh juga kepada Tuhan. Sebab itu di akhirat ada dua saja. Ada syurga, ada neraka. Kita tidak akan berjumpa orang yang bukan ahli neraka ataupun bukan juga ahli syurga. Yang orang Melayu panggil sebagai atas pagar. Yang pasti berlaku, kalau tidak ahli syurga, dia tentu ahli syurga. Maksudnya tak ada pilihan, tuan-tuan. Tetap ada dua tu aja. Kata Tok Guru lagi, kongsi-kongsi kamu maknanya orang yang kamu tunduk dan patuh selain daripada Allah Ta'ala. Bagi penyembah berhala, kalau maka berhala itu dipanggil syarik. Ataupun kalau kita mengikuti segala arahan manusia, walaupun ia membelakangi Al-Quran, maka manusia ikutan itu adalah syarik, iaitu perkongsian kita. Itu beza diceritakan oleh Tuan Guru. Cuba tanya kongsi kamu, may yabda'ul halqa. Adakah kamu handal sehingga kamu mencipta makhluk? Allah tanya. Yabda'u maknanya boleh mulakan kejadian, boleh startkan kejadian ataupun ciptakan kejadian. Tuhan kata, ala lahul halqu wal amru. Aku yang menjadikan, aku juga yang mengurus. Allah yang menjadikan, Allah juga yang mengurus. Artinya tidak ada manusia yang mencipta, yang membuat. Tapi masyarakat kita selalu gunakan istilah, rumah ini Saleh yang buat, kuih ini siapa dia buat, Fatimah yang buat. Siapa dia buat Honda, Jepun. Macam mana Tuhan kata dia seorang saja yang buat, sedangkan kita tengok rumah itu tidak ada sebelum Saleh. Tidak ada sebelum Saleh buat hari itu. Jawabnya, yabda'ul halqa. Siapa dia yang mulakan kejadian? Wahai Saleh, kamu buat rumah ini ataupun aku yang mula buat, kata Allah. Kamu hanya menggunakan kayu yang Allah sudah buat. Kamu hanya ambil simen yang batunya Allah siap buat di bukit. Itulah saja handal kamu. Kamu proses barang yang sudah ada. Ya, tukang rumah tu dia siapkan rumah pasal dah ada barang dah. Kalau barang tak ada, dia takkan boleh siapkan rumah. Seperti isteri kita masak tom yam semangkuk. Kata Tok Guru, supok bini kita. Tomato dia tidak buat, lobak dia tidak buat, daging ayam dia tidak buat, air dia tidak buat, garam pun dia tidak buat. Jadi sebanyak mana benda yang ada di dalam periuk, tidak ada satu pun yang dia buat. Dia hanya menyusun, memproses, mengatur barang yang sudah ada.
bubuh dalam periuk. Bila masak jadi tom yam. Jadi kuih yang Timah buat, rumah yang Saleh buat, kereta yang Jepun buat, itu sebutan kita hari-hari. Tetapi hakikatnya tidak. Manusia sebut benda seperti itu, tetapi adakah begitu sungguh? Tidak, kata Tok Guru. Ia hanya bahasa pertuturan harian untuk memudahkan orang faham. Hakikatnya bila kamu detailkan sedikit, nampak terus Allah yang buat belaka. Cara nak kenal Allah Ta'ala, ya, nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa yu'iduh, kemudian perhidupkan balik. Siapa dia yang akan menghidupkan kamu balik semula ke dunia? Kamu tidak boleh jawab, kerana kamu juga mati. Takkan dalam keadaan mati kamu boleh hidupkan juga diri kamu sendiri? Mana boleh, kata Tok Guru. Sampai di situ tidak ada manusia boleh kata, aku pun boleh menghidupkan. Ada orang boleh mengaku mewujudkan makhluk di dunia ini, tetapi tidak ada orang boleh mengaku dia menghidupkan balik. Keduanya, bolehkah kamu terima bahawa kamu akan dihidupkan balik? Dari segi falsafahnya, perlukah tidak manusia ini hidup balik? Katakanlah olok-olok ataupun buat olok-olok, tidak ada Nabi seorang pun beritahu kepada kita bahawa kita akan hidup balik. Dari segi falsafah, dari segi pemikiran bebas, perlulah tidak manusia hidup balik? Jawabnya perlu. Kerana apa? Manusia dari zaman Tok Adam sampai law ni tidak menuju ke arah kesempurnaan. Inilah perangai manusia. Batu kena balik. Kalau kita tengok lembu kerbau, dia makan rumput sejak dulu. Tidak ada sekali pun puak-puak dia berfikir hendak makan sup perut, kerabu, gulai atau kuih supaya sedap sikit. Sejak dari dahulu pun burung berbanyak. Lembu, kerbau, segala makhluk jenis ia duduk di kandang yang sama. Tidak ada peningkatan dalam hidup dia. Walaupun sarang burung tempur cantik, tetapi pesen itu, kata Tok Guru, pesen itu sahaja yang dibuat sejak hari itu. Sarang dia memang molek elok, seni dan tekniknya rapi, tetapi dia tidak mampu mengubah model. Statik macam tu, dia tetap. Itu contoh yang Tok Guru cerita. Manusia berbeza. Kalau kita baca sejarah manusia di zaman permulaan, manusia makan barang mentah, ubi mentah, lembu mentah. Bila berlaku kebakaran di sana sini, setelah api padam, manusia jumpa rusa yang mati terbakar. Mereka kata, wah, sedapnya daging rusa ini. Daripada kejadian itu, manusia mula berfikir menangkap rusa hidup-hidup, kemudian bakar dalam api. Maknanya peningkatan berfikir mulai ada. Itu manusia. Beza dengan haiwan yang lain. Begitu juga manusia terjumpa jagung dalam hutan. Bila bawa balik jagung ke rumah dan butir-butir jagung tumbuh, dia mula memikirkan menanam jagung. Membuka ladang jagung. Tidak payah lagi masuk ke dalam hutan mencari jagung. Maka mulailah manusia menggunakan kebun dan ladang. Itu asal-usul sejarah. Ya. Ini menunjukkan bahawa manusia ini ada peningkatan dalam hidup baik, dalam makan minum, baik dalam rumah tangga. Walaupun peningkatan sentiasa berlaku dalam proses kehidupan manusia, tetapi setiap manusia akan mati sebelum peningkatan terakhir. Itu. Pasal apa? Manusia ada bab cukup umur. Bila cukup umur, dipanggil habis umur. Maksudnya mati. Oleh yang demikian, ahli falsafah sendiri mengakui bahawa hidup balik mesti berlaku supaya manusia dapat sampai ke peringkat peningkatan yang paling tertinggi sekali.
Mahu tidak mahu, peristiwa hidup balik boleh diterima ahli falsafah dan diterima ahli-ahli yang berfikiran tinggi. Ini selaras dengan apa yang dibawa oleh para nabi. Dengan sebab itu, benda yang mesti kita berfikir ialah bagaimana peningkatan dalam hidup aku boleh sampai ke peringkat yang paling sempurna sekali. Tu manusia. Peringkat yang paling sempurna sekali ialah dalam ajaran Islam, yakni syurga. Di antara jalan menuju syurga ialah segala kerja yang dibuat mestilah halal. Jangan berjudi, jangan merompak, jangan menyamun, jangan menipu. Orang kaya membantu orang miskin. Orang miskin jangan merompak. Orang jahil kena belajar. Orang berilmu kena mengajar. Jalan ke syurga. Tu level yang nak dicapai semua manusia. Orang Islam contoh. Seorang sahabat bertanya Nabi, bilakah kiamat ya Rasulullah? Nabi kata, tidak usah tanya aku mengenai kiamat. Tapi biar aku tanya kamu balik. Apakah persiapan kamu untuk kiamat? Dia kata, satu sahaja perkara yang aku siap. Nabi tanya, apa dia? Dia menjawab, uhibbullaha wa rasulah. Saya sayangkan sangat kepada Tuhan. Saya sangat mentaati segala perintah Tuhan. Nabi kata, innaka ma'aman akhbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Allah, tuan-tuan, ada sahabat, ya, kawan tu didaftarkan oleh Nabi menjadi ahli syurga. Nabi kata, innaka ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang dia sayang. Siapa dia? Rasulullah SAW. Terus Nabi bagi jawapan. Inilah modal aset kamu di akhirat kelak, ya, iaitu kamu sayang kepada Allah serupa kita sayang kepada anak kita. Apa saja anak hendak kita buat belaka. Apa yang anak tidak mahu kita tepis ataupun kita tolak belaka, kata Tok Guru. Anak hendak nasi, kita beri nasi. Anak hendak kencing, kita bawa dia ke tandas. Anak gatal, kita garu. Walaupun di tengah malam dia sanggup bangun. Kalau ada kain selimut sehelai, kita beri kepada anak walaupun kita tidur dalam kesejukan. Kerana apa? Kita sayangkan anak tersebut. Sayang kepada Tuhan lebih kurang begitulah juga. Apa saja yang Tuhan hendak kita beri. Apa saja yang Tuhan tidak setuju, kita benci belaka. Marah belaka. Fa'anna tu'fakun. Maka di mana, ke mana sudahnya kamu dibawa setelah begitu sekali, ya, setelah begitu sekali terang hujah Allah kepada kamu, tapi kamu masih boleh ditarik oleh orang lain ke arah lain. Sampai bila hidung kamu dicucuk orang. Ini siniran Allah Ta'ala kepada kita. Laksana kita ini serupa lembu dicucuk orang. Ikut orang heret, turut belaka. Apabila kamu ada akal fikiran, jangan beri peluang kepada orang lain memesong dan mempengaruhi kamu. Ya, maksudnya diingatkan Allah Ta'ala supaya baliklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan diikutkan makhluk, jangan diikutkan nafsu, kawal kita, uruskan sebenar-benarnya hak, iaitu kebenaran Allah Subhanahu. Habis dah ayat 34. InsyaAllah kita akan sambung terus esok ayat yang 35, insyaAllah. Yang terbaik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri minna wa qdi wajna fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin an haramik wa bi fadlin min siwak bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushaghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannan mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahi al-kafi. Bismillahi mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samaa wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'ayullah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min namatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul 'arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Inna allaha baligh qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'un 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maulana wa ni'man nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.